आश्चर्य चर्याचय बंगलार प्रख्यात गवेषक महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपालर प्राचीन पोथी संग्रह करने समय ख्रीष्टाब्द 1907 नेपाल दरबार पोथीशाड़ू 50टी गीतिका थिबा खंडीए पोथी पाइथिले। नेपाल दरबार पोथीशाड़ू शास्त्री महाशय जो ग्रंथगुड़िक आविष्कार करथिले सेगुड़िक हेउछि डाकारनब, सुभाषित संग्रह, दोहाकोश पंजिका, चर्याचर्य विनिश्चय, सरोहरुह वज्रकर दोहाकोश और कृष्णाचार्यंकर दोहाकोश। 1906 ख्रीष्टाब्द शास्त्री महाशय सरहप्पा और कान्हुप्पांकर दोहाकोश एवं डाकारनब सहित गीतिका गुड़ी प्रकाश करथिले। बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य शास्त्री महाशय पाइथिबा पोथीर 6 गोटी पत्र नष्ट हो जाइथिबारु परवर्ती काल में डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची तिब्बती अनुवाद नष्ट पाइथिबा पोथीर अंश उद्धार करथिले और ताहारी उपरे निर्भर करी डॉक्टर सुकुमार सेन मूल गीतिकार परिकल्पित को पाठ करिबार समर्थ होइथिले। तिब्बती भाषा अनुदित होइथिबा एही ग्रंथगुड़िक मुख्यतः दुई भागरे विभक्त। जो गुड़िक बुद्ध वचन ताहा तेंगुर ग्रंथमाला एवं बौद्ध धर्म संबंधी अन्यान्य ग्रंथगुड़ी तेंगुर ग्रंथमाला रचित करा जाउथिला। तिब्बती भाषा अनुदित होइथिबा एही ग्रंथगुड़िक मुख्यतः दुई भागरे विभक्त थिला। जो गुड़िक बुद्ध वचन ताहा केंगुर ग्रंथमाला एवं बौद्ध धर्म संबंधी अन्यान्य ग्रंथगुड़िक तेंगुर ग्रंथमाला सूचित हेउथिला। बौद्ध गान और दोहा प्रथमे प्रकाशित हेबा समय शास्त्री महाशय तार नाम रखिथिले। 1000 बछरर पुराना बांग्ला भाषाय बौद्ध गान और दोहा एवं बौद्ध सहजिया मतरे अति पुराना बांग्ला गाना केतक परिचित शब्द और वाक्य रूप देखि शास्त्री महाशय एपरि नामकरण करथिले। जो कविगण आश्चर्य चर्याचयर कविता गुड़ी रचना करथिले सेमाने ताहाको चर्याख्या प्रदान करथिले। चर्यार अर्थ आचरण बा आचार। महायान साधन पद्धति को बोधिचर्या बा चर्या भाव में कह जाए। जो गीतिका गुड़िक सिद्धाचार्य मानक द्वारा रचित होइथिला सेगुड़ी बोधिचर्या सहित संपृक्त थिबारु सेगुड़ी चर्या गीतिका भाव में ग्रहण करने समीचीन अटे। पंडित राहुल सांकृतायन एही प्रकार मत पोषण करुछंती। मात्र शास्त्री महाशय एही गीतिका गुड़ी पुणी कीर्तन भाव में ग्रहण करिछंती। डॉक्टर बागची एही मत को संशोधन करी एही गीतिका गुड़ी चर्यागीति नाम ग्रहण करने मतदान प्रदान करिछंती। डॉक्टर सुकुमार सेन मध्य एही मत को समर्थन करिछंती। शास्त्री महाशय नेपाल दरबार पोथीशाड़ू पाइथिबा चर्यागीतिका संग्रह पोथीटी शीर्षक थिला चर्याचर्य विनिश्चय। शास्त्री महाशय एही नामटी को ग्रहण करथिले। मात्र विधुशेखर भट्टाचार्य एही नाम को परिवर्तन करी अन्य एक नाम देले जहा थिला आश्चर्य चर्याचय। डॉक्टर शहीदुल्लाह मध्य एही नामटी को ग्रहण करिसंती। मात्र मनीन्द्र मोहन बसु और डॉक्टर तारापद मुखर्जी एहार प्रतिवाद करी एहार नाम को चर्याचर्य विनिश्चय रखा मत पोषण करिसंती। से जहा हेउना काहीकि शास्त्री महाशय द्वारा संपादित ग्रंथर केतेक स्थल में प्रमाद परिलक्षित हेबारु अन्य केतेक गवेषक ताको संशोधन करने प्रयास जारी रखिले। श्री अनाथनाथ बसु, डॉक्टर बागची और महापंडित राहुल सांकृतायनक उद्यम फल गीतिका गुड़िकर प्रकृत रूप प्रकाश पाइबा संगे संगे तांत्रिक बौद्ध सहजिया मानकर अन्य केतेक ग्रंथ आविष्कृत होई प्रकाशित हैला। गीतिका गुड़िकर शुद्ध पाठ संकलन पई जो माने उद्यम करिसंती सेमानक मध्यरे डॉक्टर सुनति कुमार चैटर्जी, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह, श्री मनीन्द्र मोहन बसु और डॉक्टर सुकुमार सेन एमाने बहु परिश्रम करी गीतिका गुड़िकर शुद्ध पाठ निर्णय करथिले हैं। अन्य केतेक समालोचक एही शुद्ध पाठ को संपूर्ण भाव में ग्रहण करिबारे आपत्ति प्रदर्शन करती। आश्चर्य चर्याचयर गीतिका समूह प्राचीन बंगला भाषा रचित बोली महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री अभिमत प्रकाश करिसंती। शास्त्री महाशय ए प्रकार अभिमत प्रकाश करिबार बहु पूर्वरु पंडित सिसिल बेंडल 1905 ख्रीष्टाब्द 28 गोटी दोहा प्रकाश करे दोहागुड़िकर भाषा संपर्क में मत प्रकाश करथिले। से मत प्रकाश करथिले जे दोहागुड़िकर भाषा अपभ्रंश किंबा प्राकृत भाषा। मात्र
शास्त्री महाशय ଏହି ମତ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ମତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଯେଉଁ ରୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ରୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବହୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମରୁ ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟାଁ, ବାଣୀକଣ୍ଠ କାକତି, ବିହାରରୁ ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନ, ଜୟସ୍ୱାଲ ପରଶୁରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଉଦୟନାରାୟଣ ତିୱାରୀ, ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, କରୁଣାକର କର ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଆସାମୀ, ମାଗଧୀ, ମୈଥଲି, ଭୋଜପୁରୀ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ। ତଥାପି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନର ପ୍ରଶମିତ ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି, ସୁଶୀଲ କୁମାର ଦେ, ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁଙ୍କ ଭଳି ଗବେଷକ ତଥା ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତ ପୋଷଣରେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଆହୁରି ଥରେ 1943 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବଙ୍ଗଳାର ଇତିହାସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ପୁରାତନ ବଙ୍ଗଳା, ଏହା କେବେହେଳେ ପୁରାତନ ମାଗଧୀ, ମୈଥଲି, ପୁରାତନ ଭୋଜପୁରୀ ବା ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇନପାରେ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧୁନିକ କାଳର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରଚିତ ହେବା ସମୟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାସମୂହର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଚଲୁଥିଲା। ଏହି ସାଧାରଣ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ କବିଗଣ ବା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ବିହାରୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗୀତିକା ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେହି ରଚନାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ସମୂହର ଆଂଶିକ ରୂପ ବିଶେଷର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ନିତାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସିସିଲ ବେଣ୍ଡଲ ଯେଉଁ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏପରି ନିରପେକ୍ଷ ଯେ ଆଜି ବହୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାହା ହିଁ ଗୃହୀତ। ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅପଭ୍ରଂଶ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତର ବିରାମ ଘଟିନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା କରି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆସାମ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଗୌଡ଼ ଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୌଡ଼ର ଭାଷା ହିଁ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା। ଚର୍ଯ୍ୟା ରଚନା କରିଥିବା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ କବି ବଙ୍ଗାଳୀ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ମୂଳତଃ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ଏହି ମତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ 1960 ମସିହାରେ। 1970 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆର ଐତିହାସିକ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗବେଷକ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଯେଉଁ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକାଦଶ-ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣମାନ ତଥା ଅବହଟ୍ଟର ପ୍ରାଚୀନ ଚରିତ୍ର ନିହିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ନବ୍ୟ ମାଗଧୀର ଏକ କଥିତ ଉପଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରିବାରେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି? ତାଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ନବ୍ୟ ମାଗଧୀର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିମ ରୂପ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ଓ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1920 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର କଳିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଇତିହାସ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନୁହେଁ,
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବଙ୍ଗବାଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ରଚନା କରି 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଶେଷାଂଶରେ ଯେଉଁ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ। ଭାଷାଗତ ଆଲୋଚନାରୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଅନାୟାସରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ। ନଗର ବାହିରୀରେ ଡୁମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦର ଏକବଚନରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ପଦ ତୋହରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡ଼ା ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଭାଷାଗତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଭାଷାଗତ ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯହିଁରେ ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ 24 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାନର ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଥିଲା। କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ତଳେ ଭଣୋଇ କାହ୍ନୁ ଲେଖା ଅଛି। କାହ୍ନୁ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶବର ଶବରୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଅଛି। ଶବର ଜାତି ବଙ୍ଗଦେଶରେ ନଥାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁକାଳ ହେଲା ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୁଇଙ୍କର ପୂଜା ଥିବାରୁ ଏବଂ ଲୁଇଙ୍କ ରଚିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରଚନା ଅଛି, ମଣିକୁଲେ ବହିଆ ଓଡ଼ିଆଣ ସଙ୍ଗାଅ। ଏହାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ମଣି ସମୂହ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତ ହୁଅ। ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ଭାଷାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଗ୍ରନ୍ଥର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ରଚନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ମୁଖବନ୍ଧରେ 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଛି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାହାର ବିପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଛଇ, ଅଧରାତି, ଅନ୍ଧାରି, ଅଇଲା, ଆଖି, ଆଗେ, ଆଜି, ହାଲୋ, ଆଦମେ, ଉପାଡ଼ି, ଉଠି, ଘରଣୀ, ଦିଶଇ, ପୋଥି, କୁରାଡ଼ି, ଜିଆଏଲ, ଜୁଝ, ମୋହର, ଉଆଁସ, କାହ୍ନୁ, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ବାପୁଡ଼ା, କୁଡ଼ିଆ, ଖଣ୍ଡକ, ଗହହକ, କେଡ଼ୁଆଳ, ବିଆଣ, ଗୁଜରିମାଲି, ଦାରି, ଲୋଡ଼ିବା, ବଖାଣି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳୁଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୋହା ବା ଧୁଆ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପରିଚିତ। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦାଣ୍ଡ ଧୁଆ, ଶରୀର ଭେଦ ଭଜନ ଭାଷା ତଥା ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପ। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି 1957 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଓ 1970 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଏକମ ଖଣ୍ଡରେ ବୌଦ୍ଧ ଦୋହା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋହାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ 1963 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସଂକଳନ କରି ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯୁଗ ପୂର୍ବର ରଚନା
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତାମତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ସୁର ଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦାବି ଏଥି ଭିତରେ ବେଶୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହ୍ନୁପାଦ, ଶବରପାଦ, ଲୋହିପାଦ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ବିରୂପ, ଜାଲନ୍ଧରୀ, କମ୍ବଳ, ରାହୁଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନ, ଅଭିନୟଗୁପ୍ତ, ଶାନ୍ତିଗୁପ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆନ୍ ପୀଠବାସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆନ୍ ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ, ନତୁବା ଓଡ଼ିଆନ୍ ତନ୍ତ୍ରପୀଠମାନଙ୍କରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମଂ ରୂପ ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନପନ୍ଥୀ ସିଦ୍ଧମାନେ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ଓଡ଼ିଆନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 6ଠ-7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ନେପାଳ, ତିବ୍ବତ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଠ କଲେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଜାତ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବର ବିଚାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାର ପରିସରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଲୋଚକର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଚର୍ଯାପଦର ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ବିନିମୟର ସମୟର ସଂକେତକୁ ସର୍ବପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ବା ଅସିମିଆ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଭାଷା, ତାହା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉ ବା ପ୍ରକୃତ ହେଉ, ତାହାକୁ ଚର୍ଯାଗୀତିକାର ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୀଚୀନ। କେତେକ ରଚନାରୁ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଅସ୍ମିଆ ବା ମୈଥିଲି ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଚର୍ଯାଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଏହିସବୁ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ବରଂ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଚର୍ଯାଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଏହିସବୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷାର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ଚର୍ଯାଗୀତିକା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣାମାନ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଚର୍ଯାଗୀତିକାରେ ଗର୍ଭିତ ଥିବା ଧର୍ମମତ, ସେହି ଧର୍ମମତ ସହିତ ଦେଶର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପର୍କ, ଗୀତିକାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ, ଗୀତିକା ରଚନାକାଳୀନ ଐତିହାସିକ ଅବସ୍ଥା, ଗୀତିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷକ ତଥା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କରଙ୍କର ମତକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ନାମରେ ଏକ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1949 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡି.ଲିଟ୍ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଚର୍ଯାଗୀତିକା ଓ ଗୀତିକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାରମିତାନୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରନୟ ନାମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର ସଂଗ୍ରହରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମନ୍ତ୍ରନୟ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରଯାନର ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗର କେତେକ ଆଚରଣ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧି ଓ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୌଗିକ ସାଧନା ଓ ସମ୍ଭୋଗ ସହିତ ମୁଦ୍ରା, ମଣ୍ଡଳ, ଅଭିଷେକ ଓ ସମାଧି ଆଦିର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଦେଲା। ମାରଣ, ମୋହନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ ଏବଂ ବଶୀକରଣ ଏହି 6 ଗୋଟି ଅଭିଚାର ସହିତ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ପଞ୍ଚମକାରର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରଯାନ କ୍ରମେ ପରିଣତ ହେଲା ତନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରୋହିତ ହେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କହିଲେ ତନ୍ତ୍ରଯାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତନ୍ତ୍ରଯାନ କ୍ରମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା: ବଜ୍ରଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ। କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ବଜ୍ରଯାନ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ପନ୍ଥା, କାଳଚକ୍ରଯାନ ବଜ୍ରଯାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସହଜଯାନ ବଜ୍ରଯାନର ଏକ କାଳକ୍ରମିକ ପରିଣତି ଅଂଶ। ମାତ୍ର ଏହି 3ଟି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବଜ୍ରଯାନ ମହାଯାନ ମତବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ପରାର୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମତବାଦର 2ଟି ପ୍ରଧାନ କଥା ଥିଲା ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣା। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାର ଅଭିନ୍ନ ମିଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିଷୟ କେତେକ ଚର୍ଯାରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପରେ ବସୁବନ୍ଧୁ ମହାଯାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପରେ
ବସୁବନ୍ଧୁ ମହାଯାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଶୂନ୍ୟର ରୂପରେଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମହାଯାନ ମାର୍ଗରେ ଏହି ରହସ୍ୟବାଦ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆତ୍ମଭାବ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନରେ ପରମ ସୁଖ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ମହାଯାନ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଯୋଗାଚାର ନାମରେ ଦୁଇଗୋଟି ଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଯୋଗାଚାର ମତରେ ବସ୍ତୁମାତ୍ର ହିଁ ଅସତ୍ ବା ଶୂନ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରମାର୍ଥରେ ସଦ୍ବସ୍ତୁ। ମାଧ୍ୟମିକ ମତବାଦର ଶୂନ୍ୟବାଦ ବା ନୈରାତ୍ମ୍ୟରେ ଯୋଗାଚାର ମତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ବୋଧିଚିତ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସନ୍ତତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାତ୍ର। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଧାରା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ମାର୍ଗର ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ଯୋଗାଚାର ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗାଚାରଙ୍କ ମତରେ ଶୂନ୍ୟ, କରୁଣା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ମିଳନରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗାଚାର ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଅସଙ୍ଗ। ଏହି ଯୋଗାଚାର ମତରୁ ବ୍ରହ୍ମଯାନର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରଯାନ ଯୋଗାଚାରର ଶୂନ୍ୟ, କରୁଣା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମହାସୁଖର ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଓ କରୁଣାର ମିଳନରେ ଜ୍ଞାନମାତ୍ରକ ବିଶ୍ୱଚିତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ମହାସୁଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ ବା ଜ୍ଞାତା ବା ଜ୍ଞେୟ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ବଜ୍ରଯାନର ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ରୂପରେ ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ କୁଳର ଆରାଧନା କ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବଜ୍ରଯାନ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଓ ମାତୃ ଡାକିନୀ ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗୁହ୍ୟ ସମାଜତନ୍ତ୍ର, ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର ସଂଗ୍ରହାଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋହ, ବୈରୋଚନ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଜ୍ରଧାତ୍ରୀଶ୍ୱରୀ, ଦ୍ୱୈଷ, ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲୋଚନା, ଚିନ୍ତାମଣି, ରତ୍ନସମ୍ଭବ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାମକୀ, ରାଗ, ଅମିତାଭ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାନ୍ଦରା, ସମୟ, ଅମୋଘ ସିଦ୍ଧି ଓ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟତାରା। ଏହି ପାଞ୍ଚ କୁଳର ପରାଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ, ମୁଦ୍ରା, ବାହନ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବଜ୍ରସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ। ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଦିବୁଦ୍ଧ। ସେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟତା ଓ କରୁଣାର ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକାଶ। ଅଦ୍ୱୈତ ବଜ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପୁଣି କହେ, ବଜ୍ରର ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ସତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନମାତ୍ରତା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ହିଁ ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନବାଦୀମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାତ୍ରତା ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମିଳିତ। ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ମହାଯାନୀମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ଧ୍ୟାନୀବୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣରେ ବଜ୍ରଯାନର ମତବାଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବଜ୍ରଯାନ ମତବାଦ ମହାଯାନ ମତବାଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଷୟ ସାଧନାମାଳାରେ ଥିବା ବଜ୍ରତାରା ସାଧନାରୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାଧନାରେ ସାଧକ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ତାଠାରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ସେ ଦୂର କରିବ। ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁତ୍ତର ସମ୍ବୋଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସେ ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତ୍ତର ସମ୍ବୋଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ସାଧକ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ମାର୍ଗର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ସେହି ମାର୍ଗର ନାମ ହେବ ବଜ୍ରଯାନ। ମାତ୍ର ଏହି ମହାଯାନୀ ମାର୍ଗ ସହିତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଚରଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମିଶିଗଲା ଯେ ପରିଶେଷରେ ଏହା ତନ୍ତ୍ରଯାନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କେତେକ ଆଲୋଚକ ବଜ୍ରଯାନକୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶ୍ରାବକଯାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧଯାନ ଏବଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଯାନ ହିଁ ବଜ୍ରଯାନ ବା ମନ୍ତ୍ରଯାନ। ଏହା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା କ୍ରିୟାତନ୍ତ୍ରଯାନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ବା ଉପାୟ ତନ୍ତ୍ରଯାନ, ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ। ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ମହାଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ, ଅନୁତ୍ତର ଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ ଓ ଅଥଯୋଗତନ୍ତ୍ରଯାନ। ମାତ୍ର ବଜ୍ରଯାନର ଚାରିଗୋଟି ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ: କ୍ରିୟାତନ୍ତ୍ର, ଚର୍ଯ୍ୟାତନ୍ତ୍ର, ଯୋଗତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନୁତ୍ତର ତନ୍ତ୍ର।
क्रियातंत्र और चर्यातंत्र प्राथमिक अवस्थार साधक मानकर निमंते उद्दिष्ट और जोगतंत्र और अनुतंत्र तंत्र सिद्धि लाभ करथिबा साधक मानक पई उद्दिष्ट। गुह्य समाजतंत्र रे वज्रयान विषय परिचय दि जाई अछि। ओडियान राजा इंद्रभूति और तांकर गुरु अनंग वज्रयानर प्रधान प्रचारक थिले। वज्रयानर निर्माण रे ब्रह्मंकर सच्चिदानंदमयत्व अर्पित होइअछि। ब्रह्मंक परि निर्माण मध्य अनिर्वचनीय ज्ञान स्वरूप और आनंदमय। वज्रयानक मतरे ज्ञान ज्ञेय विचार करी जगत रे समस्त पदार्थ और धर्मर शून्यता उपलब्धि करिवार नाम है प्रज्ञा। जगतर भिन्न भिन्न दुख को दूर करने को समर्थ बोली करुणार अन्य नाम हेउछि राग। तेरु करुणा और प्रज्ञा यथाक्रमे उपाय और उपेय। प्रज्ञा और करुणार अभिन्न मिलन रे महासुखमय निर्माण लाभ होता है। प्रज्ञा और करुणार मिलन समय भावुक भावना कर्ता और भोक्ता काहारी अस्तित्व रहे नहीं। यही तत्वर उपलब्धि समय ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ग्राह्य ग्राहक भाव किछि रहे नहीं। यहाकू निरालंब बा अद्वय ज्ञान कहा जाए। यही अद्वय ज्ञानर अन्य नाम वज्र। वज्र सत्व बुद्धि प्रज्ञा पारमिता और समता। वज्रयान मतरे मनर अवस्थान्तर ही निर्माण। सही अवस्था चित्तरे कौन प्रकार कल्पना रहे नहीं। चित्त अनुराग प्रवृत्ति कलंक रहित हो निर्मल और उज्ज्वल रही थाए। आकाश परि व्यापक लक्षण रहित अलौकिक तत्व ज्ञान को वज्रज्ञान कहुए। यार अन्य नाम महामुद्रा समता भद्रा धर्मकाय और आदर्श ज्ञान। वज्रयान रे शून्य बा निर्वाण को वज्र बोली कहुला। मात्र प्रकृत पक्षरे संध्या भाषा लिंग बा पुंग जनेन्द्रिय हेउछि वज्र और स्त्री जनेन्द्रिय हेउछि पद्म। शुक्र को वज्रोदक बा वैरोचक कहुए। आश्चर्य चर्याचय केतक चर्चार संध्या भाषा रति क्रीडार वर्णना रही। जोनि को कमल लिंग को वज्र बोली संध्या भाषा ग्रहण करी साधक माने सिद्ध अवस्था रति सुखर सदृश महासुख उपलब्धि करुथिले बोली जणा जाए।